जगत निज जय नमो नमो पावच भागवते वासुदेवाय नमस्तुते पुरुषोत्तम द्वारु ब्रह्म बेने चरणाय नमो। प्रिय दर्शक विजन माने आज आम भागवत पाठ करवा। भागवत कहीं पाठ करवा? भागवत हूँ भगवान मुख निसृत वाणी। यही भागवत भगवान मुखर स्खलित होती तेणु यह पुरुष पुराण खाली आज्ञा पुरुष पुराण नुहे धर्म ग्रंथ मध्य श्रेष्ठ। खाली आज्ञा श्रेष्ठ नुहे भागवत 12 स्कंद होउछि भगवान कल्कीकर 12 हाथ खंडा। यही 12 हाथ खंडारे समस्त म्लेच्छ माने संहार होउछन्ति। ये भागवत होउछि धर्म खड्ग। ये धर्म खड्ग समस्त अधर्म को विनाश करुछि। सेहितपई आम सत्य सनातन धर्म रे भागवत होउछि श्रेष्ठ पुराण। जहाको पढ़िले जीवत रिष्टरु खंडन हब मुक्ति मध्य पाई जाय थाए। एणुकरी दर्शक सुधीजने दर्शक भाई भौणी माने आज भागवतर प्रथम स्कंदर 12 अध्याय को आज पाठ करवा। एथिरे कौन तत्व कथा अच्छी बा कौन कल्की बाणी अच्छी आज आम बुझा। प्रथम स्कंद 12 अध्याय। सनुक उवाच हेमंत सुत मुख शुणी सनुक कहे मंजु बाणी कपे जे द्रोण कुमर मंत्री पेशिला ब्रह्म सर सर प्रचंड तेज बले भय कंपिले दिगपाले ओतरा गर्भे से पड़िला तक्षणे गोविंद रखिला से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राज पुणे मोही जगते कर्म जेते कला प्रजा को जेमते पालिला केवल हेतु नृपराण काहे छाड़िला निज प्राण अल्प बयस से नृपति अंते लभिला केउ गति तार सकल कर्म दीक्षा आंभे श्रवणे करो इच्छा आंभ को जेबे दया बह संशय जाऊ मुनि कह आनंदे व्यासंकर सुत ताहाको देले ज्ञान तत्व हेमंत मुनि गण मध्य सनक आदि अनुवादे गोविंद पादे देई चित हसी कहती मुनि सुत। सनुक कहवा अनुसार आज्ञा ना भागवत कथा शुणी सनुक धीर पाड़ी रे कहउछंती कोपभर होई द्रोणक पुत्र ब्रह्मसर को मंत्रण करी पेशीदेला। प्रचंड ब्रह्मसर प्रचंड तेज बा प्रचंड बल देखि समस्त दिगपाल माने प्रकंपित हो गले डरी गले। ब्रह्मसर उत्तरा गर्भरे जाई पड़िला। तत्क्षणात् भगवान विष्णु कौन कले ना उत्तरा गर्भ को रक्षा करदेले। उत्तरा गर्भरु जन्म होई मही पालन कला जगतरे जेते कर्म कला जे भली प्रजा मान को पाइला केउ कारण हेतु निज प्राण को छाड़िला। अल्प बयस राजा केउ गति लाभ कले ताहार बा राजार जन्म कर्म विषय आंभे शुणा इच्छा करुछु। आंभ मान प्रति तुमर जदि टिके दया दया करी आंभ को टिके राजा को विषय कहतु। सनुक मुनि एक कथा सुत मुनि को पचारुछंती। सुतवाच गुरुन गरे धर्म राजा पिताक प्राय पाले प्रजा कृष्ण न जान विषय रसे नाही मन धर्मर संपद रक्षणे जे स्नेह पितृभातृगणे प्रजापालने महीपति धर्म हूँ नाही अन्य गति
ଏ ଜମ୍ବୁ ଦୀପେ ଯେତେ ରାଜା ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂଜା। ଯାର ମହିମା ତିନି ଲୋକେ ଘଷନ୍ତି ଏକ କୁଆରକେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାର ହୃଦୟ ବସେ ସେ କି ବିଷୟ ରସରସେ। ଦୂତମୁନି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ସନୁକ ମୁନିଗଣ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ। କ'ଣ କୁରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମରାଜା ବାପାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବାପା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୁରୁ ନଗରରେ ଧର୍ମରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ବା ଧର୍ମ ବିନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ବିଷୟ ରସରେ ମନ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ କ'ଣ? ପୁତ୍ର, କଳତ୍ର, ଗୃହ, ଧନ ଆଉ ସ୍ନେହ, ଏ ପାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ରାଜା ଏ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ। ବାପା ଭାଇମାନେ ଧର୍ମ ସମ୍ପଦକୁ ଯେଉଁଭଳି ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାଜା ଧର୍ମ ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରାୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରାଜାର ମହିମା ତିନି ଲୋକ ଘୋଷୁଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ରସରେ ପଡ଼ିବ କି? ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ରସରେ ସେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ଯେ ସନେ। ମାତାର ଗର୍ଭେ ଯେବେ ଥିଲା ନୟନ ମାର୍ଗେ ସେ ଦେଖିଲା। ଯେ ସନେ ତେଜେ ଦିନ କର ଗର୍ଭେ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରହ୍ମସର। ଉତ୍ତରା ଡାକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀ ଜବେକ ଶରୀର ସୁଦର୍ଶନ ଯେ ଧରି କର। କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ପ୍ରଭାରେ ରବି ତେଜ ଗଞ୍ଜେ। ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଜଡ଼ିତ ହେମ କୋଟି କାମ। ସୁତମୁନି ପୁଣି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ଜନମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଟିକେ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣ। ନା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୟନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ପାପ ଗର୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଧର୍ମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ନା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେ ନୟନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମ ଆଖିର ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ପୃଥକ ଅଛି, ଆଖି, ଚକ୍ଷୁ, ନୟନ ଆଉ ନେତ୍ର। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଚର୍ମ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିଭଳି ଦେଖିବା? ନା ଆଜ୍ଞା ଏହା ମୋ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ପରଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି, ଆଜ୍ଞା ପରଳକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାଢ଼ୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଏ ଦାଢ଼ୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଯଦି ପରଳକୁ ଆମର କାଟିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଆଖିରୁ ଚକ୍ଷୁକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବା, ଚକ୍ଷୁରୁ ନୟନକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବା, ନୟନରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନେତ୍ରକୁ ପଳେଇବା ଆହୁରି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୟନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲେ। ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା କିଭଳି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତେଜ ଧରି ବ୍ରହ୍ମସର ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବାରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ଗର୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ନା କିଭଳି ଦେଖିଲେ? ନା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀ ଜବେକ ଶରୀର, ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ଗଦା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ନା କିରୀଟ ମାନେ ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି। କିରୀଟ ମୁକୁଟ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତେଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁକୁଟରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁକୁଟରୁ
ଯେଉଁ ପ୍ରଭା ବା ତେଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇଲା ଭଳି ତେଜ ଅଧିକିରଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଅପୂର୍ବ ଘନ ଶ୍ୟାମ ରୂପ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଖଚିତ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହିଭଳି ରୂପ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ଗଦାବଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ କୋପେଲୋହିତ ବେନି ଦୃଷ୍ଟି ଗଦାଧାରୁଣେ ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ଗଦାର ତେଜେର ବିତ୍ରାସ ପୁରେ ମଣ୍ଡଳ ଦଶ ଦିଶ ହରିଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ତେଜ ନିଶାରେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରହରାଜ ତକ୍ଷଣେ ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରି ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ ମୁରାରୀ ବାଳକ ଦେଖେ ତା ନୟନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ। ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ? ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଚାରି ଭୁଜ ବା ବାହୁରେ ଗଦା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଖି ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋପିତ ଲୟନରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କ୍ରୋପିତ ନୟନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ପ୍ରହାର ହୋଇଛି ନା, ଭକ୍ତ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରହାର ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଣ ନା କ୍ରୋପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶକ୍ତ ମୁଷ୍ଟିରେ ଗଦାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଦାର ତେଜ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ତେଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ଘର ବା ପୁର ଦିନ ଭଳି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରର ତେଜ ଆଜ୍ଞା ହରଣ କରିନେଲେ। କିଭଳି? ରାତିରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ଯେଉଁଭଳି ରାତ୍ରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଠାରୁ ଉତ୍ତରାକୁ ଗର୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିନେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରି ଭଗବାନ ସେଇଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ବାଳକ ବା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିଲେ। ତକ୍ଷଣେ ସର୍ବଶୁଭ କାଳେ ଅମୃତ ଗୁରୁ ନଗ୍ନ ବେଳେ ବାଳକ ହୋଇଲା ବାହାର ରୂପେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିରାଜିଲା ପୁଣିକି ପଣ୍ଡୁ ପ୍ରକାଶିଲା ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଧର୍ମସୂତ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ପୁରୋହିତ ଆନନ୍ଦେ ମିଳି ମହାଜନେ ସ୍ତୁତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ବଚନେ ଶୁଭଇ ଶଙ୍ଖନାଦ ଭେରି ଶୁଭେଜା ତକ କର୍ମ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମହିଧେନୁ ତୁଲେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଦାନ ଦେଲେ ସୁତମା ଗଧ ଆଦି ଲୋକେ ଏ ଆସି ମିଳିଲେ ଅନେକେ ଧର୍ମନ ଦାନ ସୁଖ ଚିତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ପୁରୋହିତେ ସନ୍ତୋଷେ ବସି ବିପ୍ରଜନ ବିଚାରି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ର ଚିନ୍ତି ଚିତେ କହନ୍ତି ରାଜାର ଅଗ୍ରତେ ସୁତ ମୁନି ସୌନକ ମୁନି ସହ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ଅମୃତ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ବାଳକ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରୂପରେ ଗୁଣରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କିଏ? ନା ବାଳକ ପରୀକ୍ଷିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଜନ୍ମ ନେଲେ କି? ଦେଖିକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ପୁରୋହିତ କିଏ? ଜୀବପିଣ୍ଡର ଯିଏ ହିତ କରେ ସେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପୁରୋହିତ।
ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ଆମ ମନରେ ଥିବା ଅଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ବିନାଶ କରିପାରିଲା ବା ଆମ ପୁରର ଯିଏ ହିତ କରିପାରିଲା ସେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପୁରୋହିତ। ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ ନୁହେଁ, ଜୀବିତ ପିଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା, ଜୀବିତ ପିଣ୍ଡର ଯିଏ ହିତ କରିପାରିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପୁରୋହିତ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମୁନିଜନମାନେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ତୁତି ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲେ। ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ନାଦ କରି ବା ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ତୁତି କରି ଜାତକଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ରଚନା କରିଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖୁସି ହୋଇ ଭୂମି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧେନୁ ଗାଈ ଅନେକ ଗ୍ରାମମାନ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲେ। ମୁନି ବା ପୁରୋହିତମାନେ ଖୁସି ମନରେ ବସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ମୁନିମାନେ ଜାତକ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣାରୁଚଃ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁର କୁମର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତି କର ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟୁ ଏ ରହିଲା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭତ ଏହାର ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର ଏ ଭାଗବତ ମଧେବର ହେମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ କହନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁନି ମାନେ କଣ କହିଦେଲେ ଜାତକ କଲାବେଳେ, ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁର ପୁଅ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବ, ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟରୁ ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଏହା ପାଖରେ ଅଛି। ଏହାର ନାମ କଣ ଦେବା ନା ଏହାର ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେବା, କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଂଶଧର। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ରହିବ। ଏହିଭଳି ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ ହେ ବିପ୍ରବର ତୁମ୍ଭ ବାଣୀ ମନ ଆନନ୍ଦ କଲୁ ଶୁଣି ଆଗମ ନିଗମର ସାର ତୁମ୍ଭକୁ ନୁହେଁ ଅଗୋଚର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ସ୍ଥିତେ ଯାହା କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁ ପଦେ ପ୍ରଜା ପାଳିବେ ନିରାପଦେ ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ। ମୁନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ମାନେ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଥା କହିଲ। ଏ ବଂଶର ସାଧୁ ନିରାପଦରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବେ। ରାଜାଙ୍କ ବଚନରେ ମୁନିମାନେ ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଣୁକରି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର ଜାତକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି। ଏଣୁକରି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଭାଗବତ ପାଠ ବା କଳ୍କି ବାଣୀ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଭଗବାନ ଜୀବିତ ବିଷ୍ଣୁ କଳ୍କି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।